बहरहाल साडा अज का जिहड़ा विषय है सिद्ध गोष्ठ, इनू इंटरफेथ डायलॉग भी कह सकते हैं और एक बड़ा रैलीवेंस वाला अज के जमाने विच इसकी बड़ी रैलीवेंस है। गुरु ग्रंथ साहब के पेज 9038 938 तो 946 दे विच अंकत है बाणी, और एक गुरु नानक साहब की एक अनूपम और दार्शनिक जिन्होंने फिलोसफिकल रचना कहते हैं, ये ऐसी रचना है। दरअसल गुरु नानक का जिहड़ा चिंतन है उसकी फिलोसफी का उसका एक आधार स्वांद भी है, स्वांद जिन्होंने गोष्ठ भी कहते हैं। जिथों तक अगर स्वांद की गल करिए तो गुरु नानक साहब तो पहली अगर पुरानी गल करिए तो स्वांद जिहड़ा सी ये सिर्फ जित की भावना नाल जितया सी हुंदा सी कि एक दूसरे नाल जदों बहस मुआसा करना है, स्वांद करना है, तो दोनों की जिहड़ी इच्छा ये होंदी सी कि मैं जितना है, दूसरा समझदा सी मैं जितना है। लेकिन गुरु नानक दे जिहड़ा स्वांद है उस दे विच जिहड़ी नवीं फिलोसफी आई या जिहड़ा नवा चिंतन आया वो है कि जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए। स्वाद चाहे सज्जन ठग नाल होया, चाहे ब्राह्मणा नाल होया, चाहे कोडे राकश नाल होया, चाहे वह सिद्धा नाल होया, निशाना इक्को ही सी कि जिन्हां नुकतियां बारे स्वाद हो रहा आपस विच उस दे उत्ते सहमत या सहमति कित्थे होनी है या सहमत कित्थे होया जा सकता है। ये गुरु नानक साहब की जिहड़ी ये फिलोसफी सी। गुरु नानक दे स्वाद नूं गोष्ठ कहा गया। इनू अजकल की अगर भाषा विच असीं कहीए तो इनू कम्यूनीकेशन टैक्नोलॉजी वजों तस्लीम किया है। गुरु नानक साहब ने अपने टाइम दियां समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सभ्याचारक समस्यावां नूं अनदेखिया नहीं किया। वो जिथे जिथे भी गए संगत के रूप में लोगों को इकट्ठे किया, उन्हां दियां समस्यावां सुनियां और उन्हां समस्यावां नूं हल करने लई बाणी भी रची। ये गुरु नानक साहब का एक अपना ही बड़ा खूबसूरत जिहड़ा सी वो तरीका सी। वख सिर्फ अपने देश ही नहीं गए, दूसरे मुल्कों में भी जिहड़ियां चार उदासियां ने, इधर मक्के तक जाना, ईरान इराक तक जाना, तो लंका तक जाना, तो उत्थे जाके भी गुरु नानक साहब ने जिहड़ा अपना एक बड़े, मैं पढ़ रहा सी किताब, उसने कमाल की डॉक्टर साहब उन्हें कहा कि लोक संपर्क प्रोग्राम डॉक्टर गुरु नानक साहब का, हाँ जी, प्रोग्राम ऑफ स्टडी टूर भी इनू कह लो। तो ये जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ है उस दे उत्ते सारी जिहड़ी गल असीं अज करनी है। तो मैं डॉक्टर गुरशरण सिंह जीत सिंह जी होरां नूं कहांगा कि वो सिद्ध गोष्ठ की जिहड़ी सारी पृष्ठभूमि है और किस तरह फिर सिद्धां नाल गोष्ठी करन वेले कि क्या किस तरह जाना है तो करना की है। मैं हुणे सार अमरजीत सिंह जी मेरे दोस्त ने, मैं डॉक्टर साहब दस रहे सी, वो कहते हैं कि अज सवेरे बच्चे ने कोई जिद कर ली तो इन्हों ने कहते कि मैं वो जिद उसकी पूरी नहीं कर सकिया। वो कहता मैनू अन्ना ने दस दिता जिद किवें पूरी करवानी है। ये इन्हों का अपना स्वाद होया। और सच्ची गल तो यह है कि ये जिहड़ी अन्ने की मूवमेंट है, मैनू ये पोलिटिकल गल नहीं कर रहा, मैं तो जदों गुरबाणी पढ़ना तो ये गल्लां निकलदियां ने, ये कोई स्वाद नहीं हैगा। ये तो एक पासे लोक राज कह लो बंदे इकट्ठे करके एक तरीके का जबरदस्ती करवाया गया। गल आई कि गुरु नानक ने जिहड़ी है वो चेतना बदलन की गल की है, लोगों के चेतना बदलन की जिहड़ी गल है स्वाद होने चाहिए ने। डॉक्टर साहब गुरमत कॉलेज दिल्ली के समूह विद्यार्थी साहबान ਅਤੇ चेयरमैन साहब, सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें कि अज के विषय के बारे चेयरमैन साहब ने भूमिका बन दी है कि असी अज जिस बाणी की विचार करनी है वो गुरु नानक साहब दियाँ लंबियां बाणियां विचों एक महत्वपूर्ण बाणी है, सिद्ध गोष्ठ।
ਗੋਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੋ ਅਤੇ ਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਊ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਟੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਥਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮ ਤੇ ਯਮੀ ਦੋ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾ ਲਵੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੰਤਰ ਧਰਮ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਆਏ, ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਨੂੰ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਹੈ 5 ਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। 5 ਮਕਾਰ ਕੀ ਨੇ? 5 ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਮਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਮਾਸ, ਮੱਛਲੀ, ਮਦਰਾ, ਮੈਥੁਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ। ਇਹ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, 84 ਆਸਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣੇ। ਯੋਗ ਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ। ਪਤੰਜਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ। ਇਹ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਮਤ ਯੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਬੋਧੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੋਧੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ, ਯੋਗ ਮਤ, ਸੂਫੀ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ, ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਥ ਮਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਿਆ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਖਿਆ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਰਾਂਝੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਇਆ ਚਰਖੇ ਦੀ ਭੂਕ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਚਰਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਏ ਯੋਗੀ, ਯੋਗਾਨੰਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਯੋਗਾਨੰਦ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਧਰਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਧਰਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਧਰਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਹ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤੀ ਇਹ ਸਾਧਨਾ, ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ
इस मत का प्रभाव ज्यों दा त्यों किसी ना किसी रूप दे विच असीं महसूस कर सकते हैं। जन्म साखियां का जदों असीं अध्ययन करते हैं तो जन्म साखियां दे विच सानूं ये गल समझ आउंदी है कि गुरु नानक साहब जेकर सब तो वध मिले ने उदासियां दे दौरान तां ओह जोगियां नूं मिले। दो तीन थावां ने जिथे गुरु नानक साहब जोगियां नूं मिले ने, एक गोरख मता जिन्हों हुण नानक मता कहा जाता यूपी दे विच, एक गोरख हटड़ी नां दा स्थान है मुल्तान दे विच, उत्थे गोरख हटड़ी दे नाल हुण नानक हटड़ी भी बन गया होया गुरुद्वारा। इसे तरीके नाल सुमेर पर्बत के उत्ते भी कथा आउंदी है, साखी आउंदी है कि गुरु नानक साहब सिद्धां नूं मिले और अंतिम मुलाकात गुरु नानक साहब की सिद्धां दे नाल अचल बटाले दे विच लिखी गई है। अचल बटाले और अचल बटाले दे विच जिहड़ी ये मुलाकात हुई है गुरु साहब की जोगियां दे नाल, ये शिवरात्रि के मेले के मौके 1539 दे विच हुई है। 1539 उन्हां दे ज्योति जोत समाउण दा साल है, भाव की उम्र के आखिरी साल दे विच वो जोगियां नूं अचल बटाले, बटाले दे नेड़े एक छोटा जिहा नगर है, उत्थे मिले ने। और इस गल का जिहड़ा जिक्र है वो भाई गुरदास जी ने अपनी रचना दे विच कीता है। चौतालीवीं पौड़ी है उन्हों की भाई गुरदास जी की, जिहदे च उन्होंने इस गल की गवाही दी है कि बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई, जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराई, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कालयुग अंदर जोत जगाई। कि गुरु साहब ने सिद्धां नाल उत्थे जिहड़ी गोष्ठी कीती उहदे विच अज अंत नूं फतेह जिहड़ी है गुरु नानक साहब की हुई और सिद्धां ने यह जयकारा लाया कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई, कि तू महान है जिन्हें इस तरह का ज्ञान जिहड़ा सानू दिता है। तो सिद्ध गोष्ठ एक बहुत ही सिद्धांतक और दार्शनिक विचारधारा वाली महत्वपूर्ण बाणी है, जिहदियां 73 पौड़ियां ने। 73 पौड़ियां दे विच कुछ मुढ़लियां पौड़ियां जिहड़ियां ने वो रस्मी मुलाकात दीयां पौड़ियां ने, और मैं गिण के वेखिया इहदे विच लगभग 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 90 क्वेश्चन सिद्धां वल्लों अध्यात्म के रस्ते नाल संबंधित 90 सवाल ने, और गुरु नानक साहब ने इन्हां सारियां दे जवाब दिते हैं। गुरु नानक साहब के बारे एक गल होर जिहड़ी है वो समझ लेनी जरूरी है कि जे गुरु नानक साहब बार बार जोगियां नूं मिल रहे ने तां एक खास कारण है। वो कारण ये है कि वो जोगियां नूं दूजे कई मतां दे अनुयायियां नालों उत्तम मनते हैं, और उन्हां दा ख्याल है कि जे जोगी मैनूं समर्थन दे देण, जे जोगी मेरे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुर पैण, तां जो मैं संसार विच करन आया जां जो मेरा मिशन है वो छेती संपूर्ण हो सकता है। हुण उन्हां दा मिशन की सी? देखो, इस गल का जवाब इतिहासकारां ने वधिया तरीके नाल नहीं दिता कि गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां जां कईयां ने 5 उदासियां भी लिखियां ने, क्यों कीतियां? एक दा जवाब तां चेयरमैन साहब ने दिता कि कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सी एक बहुत हद तक ठीक है, परंतु गुरु नानक साहब को जे असीं पुछीए
कि गुरु नानक साहब जी तुसी ये उदासियां यात्रावां जिहड़ियां कीतियां ने क्यों कीतियां ने, ते गुरु नानक साहब ने खुद इसदा जवाब दिता है और इसे बाणी दे विच दिता सिद्ध गोष्ठ दे विच। उन्होंने इस सवाल का जवाब दो पौड़ियां विच दिता। पहला दिता उन्होंने 18वीं पौड़ी विच और दूजी वारी उन्होंने इस जवाब बारे 30वीं पौड़ी दे विच भी गल कीती है। 30वीं पौड़ी दे विच वो ये गल कहंदे ने कि गुरमुख धरती सच है सच, कि ये धरती की रचना जिहड़ी हुई है ना, ये गुरमुखां लई हुई है। देखो ये बड़ा ही डूंगा ख्याल है, बहुत डूंगा ख्याल है कि ये धरती जिहड़ी है सिर्फ गुरमुखां दे रहण लई बनाई है, परंतु मनमुखां दा इत्थे राज हो गया। पापी बंदियां दा, विकारी बंदियां दा इत्थे बोलबाला हो गया। जदों कि परमात्मा ने अपने प्यारियां वास्ते ये धरती बनाई सी, अनऑथोराइज्ड पीपल आ गए इत्थे। प्रॉब्लम ये है ते 17वीं सदी च सिद्ध जिहड़े ने ना, ये प्रश्न पुछदे ने कि तू भाई ये जड़ियां यात्रावां कर रहे हैं उदासी भेख पा के, इहदा मनोरथ की है? ते 18वीं पौड़ी सिद्ध गोष्ठी दे विच इहदा जवाब दिता गुरु साहब ने, गुरमुख खोजत भये उदासी, कि मैं गुरमुखां दी भाल विच उदासी कर रहा। मैं पिंड पिंड शहर शहर देशां विदेशां दे विच जाके गुरमुखां नूं आवाज़ मार रहा कि तुहाडी एक बड़ी पवित्र ड्यूटी है। और भाई गुरदास ने लिखा इन्हां लोकां परथाए कि सिद्ध छिप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा। कि जे भले पुरुष हो, तुसी धार्मिक बंदे हो, चंगे लोग हो, जे तुसी पहाड़ां जंगलों दे विच आके लुक जाओगे ते संसार नूं रस्ता कौन दिखाएगा? तां तुहाडी ड्यूटी बनदी है तुसी जंगलों पहाड़ां चों बाहर आओ, लोकां दे विच विचरो और लोकां दीयां जिहड़ियां विहारक समस्यावां ने उन्हां नूं हल करन लई अपना योगदान पाओ। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी। मैं उन्हां गुरमुखां दे दर्शन करन लई उदासी भेख जिहड़ा साधुआं वाला भेख धारण कीता। साच वखर के हम वणजारे, नानक गुरमुख उतरत सपारे। मैं सच दी भाल दे विच, गुरमुखां दी भाल दे विच, इस जगत दे विच साधुआं दा लिबास पा के उन्हां नूं घर घर विच जाके लभ रहे। जिथों तक इस बाणी दी केंद्री समस्या है उस दा संबंध है, तां ਉਹਦੇ वास्ते जिवें कि तुहानूं पता है कि गुरबाणी का एक असूल है, हर बाणी जां शब्द दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ रहाओ ਦੀਆਂ तुक्कां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, परंतु इस बाणी की विशेषता यह है कि ये लंबी बाणी होने के बावजूद 73 पौड़ियां वाली पंक्ति बाणी होने के बावजूद ये रहाओ दियां 2 पंक्तियां आईयां ने जिहड़ियां सानू ये समझण विच मदद करदियां कि इस बाणी का केंद्री भाव की है। वो पंक्तियां की ने, क्या भविए सच सूचा होए, साच शब्द बिन मुकत ना होए। दर दर जंगल जंगल फिरन का कोई फायदा नहीं, जदों भी मुक्ति होनी है सच्चे परमात्मा दे शब्द दे नाल ही होनी है। ये गुरु साहब का केंद्री संदेश है जिहड़ा इस बाणी दे विच दिता गया। और इस बाणी दे विच जिहड़ा हीरो है, हीरो हर बाणी दे विच एक करैक्टर जिहड़ा आ उहनूं हीरो के तौर पर उभारिया गया। जिवें
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਚਿਆਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ।